Stanislav? Yes. For teachers, for your friends. Okay, no, thank you. Now, are you ready? Okay. Back of my eye. Back of my eye. The corners of your eyes sparkle in the distance. When you speak your following words, everyone will listen. All will listen. Okay, right. The corners of your eyes, gözümün kıyılar. Gözünün kıyıda translated. Yes, okay. The meaning of the poem is given in the figurative sense. In the figurative sense. Okay. Because from Kazakh, gözümün karası. Yes, gözünün, Yes. What? In Kazakh? Gözümün karası. Yeah, no? Yes. Yeah, in English it is kıyıda translated. You think it's given in figurative form. Yes? Okay, next. Sparkle and the question. The meaning of the poem is given in the figurative sense because it's from Kazakh translation. Шахрайда Швайда. Шахрайда Швайда. Okay. It is. When you speak your thought words, senin hak sözlerinde. The meaning of the poem is given in figurative sense because of from Kazakh. Yes, I is given in the figurative sense. Yes. Okay, next. Everyone will listen. The meaning of the poem is given in the figurative sense. Okay, why? Because from translation, halkama sözler yani armor istüdyo sözler In these sentences, we listen. Мы можем их слушать. The meaning of the poem is described in the right. Okay, in the right sense. The meaning of the poem is described. Okay, now you. Through witness night secret. How do you translate it? Yes. Okay, right. Thank you. Next. Through witness night secret moon illuminates in flowing ways. The village nested in the where crosses the overflowing stream. Okay. Жер üstünde жарық ай. Through windless night the glittering moon. It is? Yes. Translation. In my opinion, through windless night the glittering moon, the meanings of the poem give it right from. Okay, in the right form. Because this is sentences translated windless Jesus, night tüm және glittering moon жарық ай. Ол Yes. турамамыз. Yes, okay, next. Illuminates the flowing Waves, okay. This is sentences given in the Figurative sense. Why? Why do you think? Because Illuminates. this What is жарық illuminates? Yes, шаршайды. мағына береді. Ал flowing алу waves толқын. Қазақшасындағы негізгі берілгені сәулесі суда дірілдеп. Okay. Бірақ бұған кішкене жарқырайды деген сонда дірілдеп деген сөзбен алмастырып тұр. Yes, but you think it is given in the figurative sense. Okay, right. Next. Next. The last. The village. The village. The village nested in way. In the The meaning of the poem is given in the literal sense. Okay. Literal sense. Because village owl and nested. Okay, thank you. Next group, your opinion. Okay. The sea tracted by branch tree, speaking in whispers to itself. Don't you see the battling bird turning its face green again? The sea tracted by branch tree is translated in Kazakh. The sea tracted kalındınge. Yes. Ba branches. What is it, ba branch? Жалаңаш бұта. Yes, жалаңаш бұта. Okay. In Kazakh, what is it? In Kazakh forest, kalın ağaç toprağı. We think it's the meaning of the poem is given in the figurative sense. Okay, in the figurative sense, right? Space. Yes, In Kazakh, Suburlası bildirdi. It's the meaning of the poem is given in the literal sense. Literal sense, because it is like each other. Yes. Okay, next. Okay. In the Kazakh poem, Kurdish toprağı. We think the meaning of the poem is given in the figurative sense. Okay, in the figurative sense, why? Because in Kurdish toprağı. Okay. Because bustling words, yes. Now, yes, you can. So you can. No. Another question. What do you think?
Thank you. Thank you. Sit down. Thank you. You are so clever. Ой, skills. Okay. 자, сіздер көзімнің қарасы деген көзімнің қиы деп отырсыңыз. Фоны оқымай, ауыспалмағына да беріп тұр ғой. Фоны деп бергенімізде. Тура аудармасы солай болады. Жалпы ауыспалмағына да бірақ ашылады деген. Енді осы бөлімде балалар, енді Абай мен Шәкәрімнің балалар өнер білім туралы ағартушы бағыттағы өлеңдерін төменгі сыныптан жақсы білеміз. Сендер сол өнер білім туралы өлеңнің екеуінің үндестігін іздеп көрейік. Bir ғана минуттер болды. Өйткені жастайымыздан таныс бізге жаңа аттарын атарыңдар, біраз болдарыңызге конспект. Осындағы таныс баласы дереу жазып біліп отырыңыздар. Сосын топ мүшелері бір-біріңізді құрметтейік, келесі топ сөйлегенде тыныштық сақтайлық. Жақсы, ағылшын ұмытамыз. ұқсас болып келеді. Мысалы, Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңінде еріншек бекер мал шашпақ бес шұбарын десеңіз, талап еңбек терең десе, ал Шәкәрімнің ашу мен ыстап өлеңінде оқып, ғылым жай, насихатты сөйтіп жаз, газетте жаз, кітап жаз, басты қазаққа делінген. Бұл екі өлеңде еріншек жалғаулықты өсектіктен аулақ болып, тек ғылым мен бірінде тең қой деп айтылады. Орда табиғи таланты бар ақынды дарын Шәкәрім өзінің білімі, өнердегі білімді ұстазы мектебі болған Абай болып негізінде. Осы Абай мен Шәкәрімнің екі өлеңін үндестіріп алатын болсақ, мысалы, әсемпаз болма, әрнеге өнерпаз болсаң арқылы, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқылы, қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар, сол жарасар туғанға. Адамдық борышын мақтанға салынба, мансаптай табу үшін, жобатап жол көрсет, келешек қамы үшін. Ғибрат алар артыңнан із қалдырсаң, шын бақыр осынық, мәңгілік өлмесін. Ақ жолдан айнымай, арсақта оны бір, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұр. Осы екі өлеңді үндестіріп отырып. Жақсы. Еріншек деген өлеңмен ғылым таппай мақтанба, Абайдың ғылым таппай мақтанба деген өлеңнің екі жолы үндестікке еріншектен салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық деп Шәкәрім Құдайберді айтып берсе, ал Абайдың еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз деген өлең жолдары үндестікке келіп тұр. Екі өлеңде де еріншек ол жамандыққа шақыратын басты кішкене болса да сол жамандыққа келетін адамда бар жаман қасиет. Жаман қасиет, жақсы. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің қан үшін жи. Арынды сатпа, терін сат, ауыл біздер ғибадатпен адалдық ар үшін жиді. Жи дейді, бұл жерде мал жима, арынды жи, ақыл жима, білім жима, адамгершілікті болды. Малдан көрі, адамгершілік. Және де Абайдың жасында ғылымға ескермеді өлеңі Шәкәрімнің ұшақ түрі өмір барасы өлеңі бір-біріне мазмұны мағынасы жағынан ұқсас болып келеді. Абай жасында ғылымға ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ержеткен соң түспеді уысына қолымды мезгілмен кешірмедім десе, Шәкәрім ең керекті дегенім ортаншыны түгел қолың жетпейтін бір жанталас. Қап өткізбе сол кездің бір сағатын өкініште қалмайды кетсе ағатын. Күні түндей көрме ғылым ізде, қалсын десең артыңа адам атын. Өміріңнің басы бала ортасадан қартайып шал болмасын деп жаман дейді. Осы екі өлеңде де айтылар ой, уақытыңды босқа өткізбей, өткізіп өкініште қалмай, бос уақытыңды дүниеге арна дейді. Жақсы, рахмет, мазмұн жағынан ұқсас. Келесі балалар, келесі тақырыпқа енді би болыстарды, жуандарды сынаған өлеңдерін зерттеп көруге. Қалдықта ол өзінің достым, жұртым, елім деп достықта сөйлеп, қалың елім қазағым қайран жұртым дейді өлеңінде жақсы суреттейді. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлының партия адамдары бұл екі өлеңнің ұқсастығы, ол сол замандағы болып жатқан әділетсіздікті,
елді басқарып отқан әкім ысмақовтарды жақсы бейнелейді. Абай Құнанбаевтың «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деген өлеңінде бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқым деп әкім ысмақтардың әділетсіздігін, елдің малын жегендігін жақсы көрсетеді. Ал Шәкәрім Құдайбердіұлы адал десе тұрар төбе шашы, жиған малы бәраған ішкен асы. Яғни арамдықпен келген малды өздерінің пайдасына жаратып отыр. Шәкәрім мен Абайдың осы өлеңдерінде сол әділетсіздікпен қатар сол замандағы қазақтардың емес, билеп отырған орыстардың бар екендігін айтады. Бұл тарихи оқиғамен байланыстырып қарайтын болсақ, 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне ұқсайды. Желтоқсан көтерілісі ол қазақ ССР-ның бірінші хатшысы болып Колбиннің келгеніне байланысты айтылады. Бұл оқиға жайында осыған наразылық білдірген біздің қазақ жастары оларға наразылығын білдіріп ереуілге шығады. Бұл желтоқсан көтерілісі жайында ағылшынның бір танымал дипломаты былай деп айтқан екен. Бұл қазақ орыстарды ешкім жеңе алмаған, тіпті ең мықты деген Гитлердің өзі жеңе алмаған еді. Ал осыларды жеңген қазақ жастары, яғни қазақ жастары ең мықты, ең батыл халық деп айтады. Яғни біз осы жайында айта кететін болсақ, біз Абай мен Шәкәрімнің өлеңдерімен қоса, біз осы өлеңдер мәңгілік деп айта аламыз. Себебі ол барлығында қамтып тұр. Бүгінгі заманмен байланыстырып Дүниежүзінің естіген Екатерина II ханшайымның өзі қазақтар өздерінің кім екенін білсе, бүкіл дүниежүзін жаулап алушы еді деген. дұрыс. Жақсы, рахмет. Шәкәрімнің партия қылған өңкей қып, жазылмайтын ол күрт-күрт, мен тапқан мен қайретін, атыма залым биянды, сұқия тілін жалдайды, мұңымен аңқауды алдайды деп айтса, Абай өз өлеңдерінде. Балалар тарихта өзіндік орын алған еді. Оның жаңашыл ақын өз кезеңінде қайта оралуы қазақ әдебиетінің алтын қолға енуі қатты қуаныш. Жақсы балалар, рахмет. Енді балалар болды, уақытымыз жетпейді. Бағалау. Бағалауға тоқталып кетейік кішкене. Ар жақтан бір адам. Бір адам айтсын, екі адам деп бағалау. Зерделеу мен мұғалім көмегімен мазмұнын айтамын. Соңғы қорытынды бөлімінде қазақ және ағылшын тілінде